Good afternoon, ma'am. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, madam. Okay, ma'am. Did you all start writing drama and art in education record? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, I think you are literally confused with the title of this practicum, I think. What is the name of EPC 3? Drama and art. Drama and art in education. Drama and art in education, not just drama and art. That we have to get it clarified. In education, we are integrating drama and arts. Not just simply we are learning the arena, drama and also the art. But we are learning the basics in drama and art, and we are integrating in the with the education system. We are utilizing those art forms in order to teach the students. That clarification is very important. మీరు డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ రికార్డ్ అని ఇన్ జనరల్ గా మాట్లాడుతుంటారు. డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలాగైతే ఈపీసీ 1 ని సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ అన్నారో అందులో మళ్ళీ మీకు 3 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఈపీసీ 2 ఐసీటీ మీడియేషన్ ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్. ఇవన్నీ వైవోస్ క్వశ్చన్స్. చాలా మంది పిల్లలకి ఏంటంటే యాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఐ కుడ్ సే యాజ్ దే ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్, ఈపీసీ 1 పేరు కూడా సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ అని తెలియని పిల్లలు ఇప్పటికీ చాలా మంది ఉన్నారు. ఈపీసీ 1 ఏంటి, ఈపీసీ 2 ఏంటి, 3 ఏంటి, 4 ఏంటి, ఏ సెమిస్టర్ లో మీరు ఏం చేశారు అనేది క్లారిఫికేషన్, క్లియర్ ఐడియా అందరు స్టూడెంట్ టీచర్స్ కి ఉండాలి. ఈపీసీ 1 is సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్, ఈపీసీ 2 is ఐసీటీ మీడియేషన్ ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్, ఈపీసీ 3 is డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, ఈపీసీ 4 is రిఫ్లెక్టివ్ రీడింగ్. 3 and 4 in the same semester, that is third semester. EPC 2 in second semester, EPC 1 in first semester. Ma'am, I think yesterday they have completed the backlog exams, no, ma'am. Yes. Yesterday was the last exam. ICT. Now we'll get the date. Okay. I think one more orientation will be there, as you didn't get the records. Yes, ma'am. Just now I went to the college, but Sundar sir was not there. He went to lunch actually. So I came back, ma'am. For what purpose did you go? I went for the old record, ma'am. Drama and art education. In education, I went for the old record, ma'am. You have your textbook. Why old record for you? Actually, what happened, ma'am? In index there is one topic, ma'am. Knowledge of arts and artists. In that. Actually, the old record one they have written as Bharatanatyam and Carnatic music, ma'am. Carnatic music. They have written on their own, ma'am, or we should write any one of the type of dance or. Just give brief information regarding that art form and introduce an artist. Any art, ma'am. Any art. అది ఏ ఆర్ట్? ఇప్పుడు కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ లో ఎవరు ఫేమస్ ఉన్నారో వాళ్ళ గురించే రాయండి. ఓకే మ్యామ్. ఓకే. క్లాసికల్ డాన్స్ లో మీరు కూచిపూడి గురించి రాస్తే కూచిపూడి గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చేసి కూచిపూడి డాన్సెస్ గురించి రాయండి. రాజారెడ్డి గురించి ఇంట్రొడ్యూస్ చేయండి. ఓకే మ్యామ్. వాళ్ళు కంటెంపరీ ఆర్టిస్ట్ అయినా పర్వాలేదు. ఓకే. ఎవరైనా సరే ఆ రంగంలో నిష్ణాతులు ఎవరుంటే వాళ్ళని మీరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. Ma'am, I have a doubt, ma'am. Ma'am, in this, I got a senior's record. Vinod I have given you. Yes, in that, when he is writing, when he was writing period plans, there is a section called mode of presentation. Mode of presentation in the sense whether he was explaining the lesson in a performance mode or using visual mode or craft mode. Yes. Suppose if I choose a lesson plan, if my presentation is in performance mode, so like role play or something like that. So in the record, should I mention only that I explained my lesson, so and so lesson in performance mode, or should I attach any necessary photos or something like that? Because in CD
If I have to save in CD, I can, while telling, I can say, I can show that, and I can store in CD. But in record, how can I prove that whether it is in performance mode or something like that? Just mention it. Whether you are using visual art form or performance art form. Only just mention. Oh. ఆ మెన్షనింగ్ అనేది ప్రాసెస్ లో మీకు టీచర్స్ యాక్టివిటీలో మీకు కనబడుతుంది. ఎలా మీరు టీచర్స్ యాక్టివిటీలో రోల్ ప్లే ఎలా చేయించారు, ఎలా మీరు ప్లాన్ చేశారు, పర్ఫార్మెన్స్ ని ఎలా ప్లాన్ చేశారు అనేది టీచర్స్ యాక్టివిటీలో వస్తుంది చూడండి. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇన్ క్వశ్చనింగ్ చేస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ మ్యామ్. ఎలా తెలుస్తుంది టీచర్స్ యాక్టివిటీలో మ్యామ్? ఫర్ టీచర్స్ యాక్టివిటీలో మీకు కండక్టింగ్ యాక్టివిటీ అండ్ కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ దగ్గర మీరు యాక్టివిటీ ప్లాన్ చేయొచ్చు. రోల్ ప్లే యాక్టివిటీని మీరు ప్లాన్ చేయొచ్చు. దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. ప్లీజ్ టెల్ వన్స్ అగైన్ మ్యామ్. కండక్టింగ్ యాక్టివిటీ, that means whatever we have written in the record, that should not be in the CD form, that means visual form. అంటే ఇప్పుడు సంఘమిత్ర చెప్పినట్టు ఇప్పుడు రోల్ ప్లే రాసాం అనుకోండి, దాన్నే మనం విజువల్ గా ఐ మీన్ రికార్డ్ వీడియో ఒకటి పెట్టమన్నారు కదా, వీడియో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అంటే అదే చూపించాలి అంటారా, లేకపోతే వీ కెన్ టేక్ అదర్ వన్ యాజ్ ఎ వీడియో? అదే చూపించాలి, ఎందుకంటే ద మెథడ్ వాట్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ షుడ్ బి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ CD ఆల్సో. Then role play, how we can show ma'am, because we are not coming to college because of COVID. So role play రాయడం, but రోల్ ప్లే రాసే వరకే రాయండి అంతే. రాసే వరకే మీరు ప్లాన్ చేయండి, ఎగ్జిక్యూషన్ అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు మీరు సోలోగానే ఇండివిజువల్ గానే చెప్పండి. నో నీడ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మింగ్ ఎ రోల్ ప్లే యాక్టివిటీ ఇన్ CD ఆల్సో. ఎందుకంటే మీకు ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ ఫెమిలియర్ గా లేదు కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ టెల్ ఇట్ ఇండివిజువల్, ట్రాన్సాక్ట్ ఇట్ ఇండివిజువల్. కాకపోతే రికార్డ్ పర్పస్ లో యూ ప్లాన్ ఇట్. ఈ ప్లాన్ ఎవరి కోసము? ఫర్ రైటింగ్ ద రికార్డ్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ. మ్యామ్ ఇన్ మోడ్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ రికార్డ్ లో అయితే జస్ట్ నేను ఇలా చేశాను అని రాస్తే చాలు. ఇలాని లెసన్ if at all if I wish to copy in CD, then I should practically explain it in role play method ma'am. రోల్ ప్లే లోనే. కాకపోతే మీరు రోల్ ప్లే చేయడానికి మీకు ఎవరున్నారు ఇప్పుడు? Role play in the sense, for example, if we have chosen a character in history, ma'am. ఒక హిస్టారికల్ అది ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ గురించి మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు దానికి రోల్ ప్లే మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా మ్యామ్. సపోజ్ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి అనుకోండి, ఆవిడ గురించి లెసన్ ఉంది అనుకోండి, అయితే వి డ్రెస్అప్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, ఆర్ we narrate about her in role play method, no ma'am. చేయొచ్చు. Or we can tell as a author ma'am, తనలాగే డ్రెస్అప్ చేయకుండా రోల్ ప్లే లో ఆమె డైలాగ్స్ ఆథర్ చెప్తున్నట్టుగా మనం నరేట్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. మీరు ఇండివిజువల్ గా అయినా చెయ్యండి ఆ రోల్ తీసుకుని. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మనం రోల్ ప్లే సబ్జెక్ట్స్ లో ఏ కంటెంట్ కి అయితే మనము ఇంటిగ్రేట్ చేయగలమో వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. వీ టేక్ ఫ్యూ మెంబర్స్. ఇప్పుడు మన కాలేజ్ ఉంటే మీరు ఫిజికల్ గా ఇఫ్ వీఆర్ ఎట్ కాలేజ్ మీరు ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ తీసుకుని రోల్ ప్లేస్ స్కిట్స్ ప్లాన్ చేసుకునేవాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు కాబట్టి నేను ఏమంటున్నాను, రికార్డ్ పర్పస్ యూ ప్లాన్, రాయడానికి ప్లాన్ చేయండి, ఎగ్జిక్యూషన్ అవసరం లేదు. లేదు నేను ఎగ్జిక్యూట్ కూడా చేస్తాను, ఇండివిజువల్ గానే చేస్తాను, ఓన్లీ వన్ పర్సన్ రోల్ ప్లేనే రాస్తాను అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్ లైక్ దట్. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కాకపోతే పర్ఫార్మెన్స్ కనిపించాలి అంతే, సింపుల్. పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలి. మన వాయిస్ మన బాడీ పార్ట్స్ యూజ్ చేసి మనం అక్కడ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం. ఒక పాట అయినా పాడండి, అంటే మీ మెథడాలజీని బట్టి. ఇంగ్లీష్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఎ రైమ్, యూ కెన్ గో ఫర్ ఎ పోమ్. Ma'am, it should be completely from 8th and 9th class textbooks, the topics which we choose. Or other than that, you can go for 7th grade also, no problem.
See, you are the teachers who are supposed to teach from 6th to 10th classes. కాకపోతే Okay, ma'am. ఎక్కువగా మనం ఏం చేస్తామంటే స్కూల్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు హెడ్ మాస్టర్ ఆర్ ద టీచర్స్ విల్ నాట్ అలో అస్ టు ఎంటర్ 10th grade as they are supposed to write board exams. They will not give chance to teach students to 10th grade. అది పక్కన పెట్టేయండి. 8th and 9th ఎక్కువగా ఇస్తుంటారు. వాళ్ళ అలాట్మెంట్ అలా 7th, 8th and 9th ఇస్తుంటారు. అందుకోసం మీరు ఆ బుక్స్ ని ఫెమిలియర్ గా మీరు అవే సెలెక్ట్ చేసుకుని చదవండి, రాయండి అని చెప్తుంటాం. మీరు 6th నుంచి 9th వరకు ఏ టెక్స్ట్ బుక్, 10th కూడా తీసుకోవచ్చు. డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ కి నిన్న 8th or 9th మనం ఫిజికల్ గా స్కూల్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏ క్లాస్ ఇస్తారో అవే చేయాలని ఏం లేదు. కెన్ గో ఫర్ 10th grade స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ యువర్ విష్. Okay, ma'am. రికార్డ్ రాసేటప్పుడు ఏ క్లాస్ అలాట్మెంట్ ఇస్తే అది రాయాలి. డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కి అలా ఏమి లేదు. యూ కెన్ టీచ్ ఫ్రమ్ 6th to 10th. 6th to 10th సిలబస్ తీసుకుని మీరు ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని ఏ టాపిక్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారో అది మీ ఇష్టం. Ma'am, there is another column called blackboard, ma'am. Yes, In yes, that, ఒకవేళ బ్లాక్ బోర్డ్ యూజ్ చేసే అవసరం రాలేదనుకున్నా లెసన్ కి సంబంధించింది, దెన్ కెన్ వి లీవ్ దట్ కాలమ్ ఎంటీ? ఎంటీ, లీవ్ ఎంటీ. మీరు యూజ్ చేస్తే టాపిక్ నేమ్ గానీ రాస్తే, పిల్లల రెస్పాన్సెస్ ఎక్కడైనా రికార్డ్ చేయాల్సి వస్తే యూజ్ ద బ్లాక్ బోర్డ్. అదర్వైజ్ లీవ్ ఇట్ ఎంటీ. నో నీడ్ ఆఫ్ అన్నెసెసరీలీ పేస్టింగ్ ద బ్లాక్ పేపర్ అండ్ రైటింగ్ with a silver glitter, writing something or the other. It is not at all necessary. మీరు అటువంటి డెసిషన్స్ మీరు సొంతంగా తీసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇర్రిలవెంట్, ఈవెన్ దో యువర్ సీనియర్స్ హ్యావ్ రిటన్ దట్, ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ జెన్యూన్లీ, ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇర్రిలవెంట్ మ్యాటర్, యూ జస్ట్ ఎక్స్క్లూడ్ ఇట్. ఓకే మ్యామ్. It is not that necessary. It is not necessary that someone has written, you have to do it. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, మీరు ఇంకొకటి బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. వేరే వాళ్ళ రికార్డు మీ ముందర ఉన్నా వాళ్ళు యాప్ట్ గా ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారా లేదా, పైన హెడ్డింగ్ కి కింద మ్యాటర్ కి రిలవెన్సీ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. అలా మీకు కరెక్ట్ కాదు అని అనిపించినప్పుడు యూ కెన్ మోడిఫై ఇట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రాఫ్ట్ ఇట్ కంప్లీట్లీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. గాట్ మై పాయింట్? ఎస్ మ్యామ్. దానికి మళ్ళీ మీరు డౌట్ పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. మీరు మార్పులు చేర్పులు చేయండి, చేయాల్సిందే మార్పులు. వాళ్ళు ఒకరి గురించి వాళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే యూ గో ఫర్ ద అదర్ పర్సన్. మనకు నెట్ లో అందరి గురించి ఉంది కదా, పేజీలకు పేజీలు ఏం అవసరం లేదు, 1 పేపర్ అట్లీస్ట్ అబౌట్ ఎ పర్సన్. వాళ్ళు ఎక్కడ పుట్టారు, ఏ డాన్స్ ఫామ్ ని నేర్చుకున్నారు, ఎన్ని ప్రెజెంటేషన్స్ ఇచ్చారు, వాళ్ళకి ఏమైనా అవార్డ్స్ అండ్ హానర్స్ వచ్చాయి, అంతే. వాళ్ళ గురించి లిటరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే సరిపోతుంది. మళ్ళీ మీరు ఎన్ని విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ సీనియర్స్ రికార్డ్స్ లో ఒక 2 ఆర్ట్ ఫామ్స్ గురించి వాళ్ళు ప్రస్తావిస్తే మీరు 4 రాయండి. మిమ్మల్ని వద్దనే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. ఐ విల్ నాట్ సే నో. వాళ్ళు రాసిన విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్ మీకు కంఫర్టబుల్ గా లేదు, యూ చేంజ్. గో ఫర్ ద ఆర్ట్ ఫామ్ విచ్ యు ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్. మీరు ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అంతా ఇండెక్స్ ఫాలో అవ్వండి. లోపల కంటెంట్ చాలా మనకు ఆర్ట్ ఫామ్స్, విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ చాలా ఉన్నాయి. మీ ఫెమిలియారిటీని బట్టి, మీ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, ఓకే మ్యామ్. మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ ఫాలో అవ్వండి సో దట్ దెర్ విల్ బి అన్ యూనిఫార్మిటీ అమాంగ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. లోపల మీరు ఏమైనా మార్పులు చేయొచ్చు. అది ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్. పీరియడ్ ప్లాన్స్ విత్ రెస్పెక్టివ్ అకార్డింగ్ టు ద రెస్పెక్టివ్ పెడగాలజీస్. ఎనీవే యుల్ రైట్ ద పీరియడ్ ప్లాన్స్. M1 social, M2 English, M1 physical science, M2 maths, M1 maths, M2 physical sciences. ఇలా మీ మెథడాలజీని బట్టి మీరు పీరియడ్ ప్లాన్ ని ప్లాన్ చేస్తారు. విజువల్ ఆర్ట్ అంటే మీరు సీనియర్స్ రికార్డ్స్, మీరు వచ్చిన రికార్డ్స్ లో చూస్తే ఎక్కువగా డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్ కనబడుతుంది కదా. ఎక్కువగా వాళ్ళు చార్ట్ యూజ్ చేశారు మ్యామ్. విజువల్ ఆర్ట్ యూజ్ చేశారు అంటే డ్రాయింగ్. పెయింటింగ్ కూడా, పెయింటింగ్ మనం ఎలా చేస్తాం చెప్పండి. ఇప్పుడు కలర్ పెన్సిల్స్ తో వేస్తే అది పెయింటింగ్ అవుతుందా? No, ma'am. We should use some painting colors. అవి పోస్టర్ కలర్స్, లేదంటే వాటర్ కలర్స్, లేదంటే పేస్టిల్స్, ఇటువంటివి యూజ్ చేసి మీరు విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్ చేయండి. చార్ట్ పైన చేయండి, నో ప్రాబ్లం. కార్డ్ బోర్డ్ యూజ్ చేయండి.
కార్డ్బోర్డ్ యూజ్ చేసో లేకపోతే ఇంకేదైనా మెటీరియల్ యూజ్ చేసో చేస్తే అది ఇక్కడ అతికించలేకపోతే యూ టేక్ ఏ ఫోటో. లేదంటే వైట్ చార్ట్ పైన చేయండి, అతికించండి. ఆ చిన్న మినియేచర్ ఫామ్ లోనే చేయండి, అతికించండి. మీరు పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో పప్పెట్రీ తీసుకున్నారు, ఏదో స్ప్రింగ్ పప్పెటో రాడ్ పప్పెటో ఏదైనా గ్లౌ పప్పెటో విత్ క్లాత్ గ్లౌ పప్పెట్ చేశారు. చేతి వేళ్ళకు తొడిగించుకొని మన ఫింగర్ మూమెంట్స్ తో మనం టీచ్ చేయొచ్చు. అలా మీరు ఏమైనా చేస్తే అటువంటివి అక్కడ మీరు పెట్టలేని పరిస్థితిలో యూ టేక్ ఏ ఫోటో. కాకపోతే కొంచెం వర్క్ అవుతుంది, ఫోటో తీసుకొని మళ్ళీ దానికి ప్రింట్ అవుట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ మనం అతికించాలి, కొంచెం స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. ఇక్కడ పెట్టలేనటువంటివి మీరు ఫొటోస్ తీసుకోండి. Ma'am, in case of role play, if we take some personality and like if we speak like them or if we speak something which they have spoke, can we do that kind of performing art as a role play? You can. We can just perform that person's whatever speech or something and then we can put it in our CD, right, as a performing art. You can. ఈ రోజు నేను మీకు హోంవర్క్ అదే ఇద్దామని అనుకున్నాను. విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ మీరు ఆల్రెడీ అనుకున్నాము, సిలబస్ ప్రకారం ఇవి ఉన్నాయి. దాని గురించి మీరు యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేయండి ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది. డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్ అయితే మనం చాలా ఫెమిలియర్ ఉన్నాము, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ ని యూజ్ చేసి పెయింటింగ్ వేయడం. ఇంకా ఏమేమి విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. పెన్ అండ్ ఇంక్ ఆర్ట్ తో మీరు ఏమైనా చేయగలిగితే యు గో ఫర్ పెన్ అండ్ ఇంక్ ఆర్ట్. లేదు అంటే యు లీవ్ ఇట్, జస్ట్ నో అబౌట్ ఇట్, లీవ్ ఇట్. కొల్లేజ్ తో మీరు ఏమైనా చేయగలరా చెప్పండి. Yes, ma'am. We can just put the pictures of some subjects specific in a college, and we can like show map or freedom fighters college also we can prepare, ma'am. కొలేజ్ చేయొచ్చు. అలా అంటే ఇప్పుడు పేపర్ పైన అతికించడమే కదా కొలేజ్ ఆర్ట్ అంటే. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎన్ ఎలివేటెడ్ పిక్చర్. అంటే సింపుల్ గా డ్రాయింగ్ కాకుండా కొంచెం ఎలివేటెడ్ పిక్చర్ వస్తుంది, దాన్ని మనం అతికిస్తాము. ఆ పీసెస్ ని తెచ్చి అతికించడము. ఇలా కొల్లేజ్ తో కూడా మీరు ఏదైనా టాపిక్ ట్రాన్సాక్ట్ చేయగలిగితే మీరు సెలెక్ట్ చేయండి. ఈ రోజు మీకు అదే వర్క్. క్లే మోడలింగ్ ఏదైనా చేయొచ్చా, లేకపోతే కొలేజ్ ఏదైనా చేయొచ్చా, పేపర్ కట్టింగ్ ఫోల్డింగ్ ఏదైనా చేసి దానికి టాపిక్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ పేపర్ కట్టింగ్ ఫోల్డింగ్ తో ఏదైనా 3D మోడల్ క్రియేట్ చేసి మనము పాఠాన్ని బోధించొచ్చా. మీరు ఈ రోజు నాకు మీ దగ్గర స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయా? ఆల్రెడీ చెప్పాను అవి మీ దగ్గర ఉండాలి అని. నేను ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచే చెప్తూ ఉన్నాను మీరు గ్యాదర్ చేసి పెట్టుకోవాలి అని. బుక్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద SCRT ఆఫ్ తెలంగాణ. We have, ma'am. We have textbooks. స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ 6th to 10th మీరు పెట్టుకోండి. రెస్పెక్టివ్ పెడగాలజీ ఆఫ్ స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ కి సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్స్ మీ దగ్గర ఉండాలి. ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ బియర్డ్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ ఆర్ట్ అండ్ డ్రామా, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మ్యాక్రో టీచింగ్. మీరు రేపు టెట్ రాసినా ఏది రాసినా ఈ పెడగాలజీ స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. పేపర్ కటింగ్స్, క్లే మోల్డింగ్ ఇవన్నీ విజువల్ ఆర్ట్ మ్యామ్. విజువల్ ఆర్ట్స్ ఏమ్మా, అది క్రాఫ్ట్ కింద వస్తుంది కానీ అది విజువల్ ఆర్టే. కాబట్టి మనం త్రిమితి ఏమంటాము 3 డైమెన్షనల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం చేసుకోవచ్చు క్లే మోడలింగ్ తో, పేపర్ కటింగ్ ఫోల్డింగ్ తో. క్లే మోడలింగ్ విజువల్ ఆర్టే, కాకపోతే దీన్ని క్రాఫ్ట్స్ అని అంటాము. క్రాఫ్ట్ వర్క్ కమ్స్ అండర్ విజువల్ ఆర్ట్ ఓన్లీ మ్యామ్. విజువల్ ఆర్టే మనకు ఫోటోగ్రఫీ ఈవెన్ దట్ ఈస్ విజువల్ ఆర్ట్. ఫోటోగ్రఫీ మీకుందా? ఫోటోగ్రఫీ ఇప్పుడు ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ విజువల్ ఆర్ట్. కానీ మీకుందా ఇప్పుడు ఫోటోగ్రఫీ? అంటే టాపిక్ ఒకవేళ సూట్ అయింది అనుకోండి మేడం, ఫోటోగ్రఫీ మీరు యాజ్ పర్ ద సిలబస్ యూ గో. ఓకే. ఏవి చేసి మనము చెప్పడానికి మనకు కొన్ని సూచించారు, గో ఫర్ దట్ ఓన్లీ. ఓకే మ్యామ్. ఫిల్మ్ మేకింగ్, ఫోటోగ్రఫీ ఇప్పుడు అవి అవసరం లేదు. లిటరరీ ఆర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద లిటరరీ ఆర్ట్. ఓకే. ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్, స్కల్ప్చర్ ఆర్ట్ ఉంది, మనం వెళ్ళడం లేదు. అప్పుడు స్కల్ప్చర్ చేయాలి అంటే మనకు రాదు. అది దాన్ని చేసి చెప్పడం అంటే మనకు సాధ్యమయ్యే పని కాదు. మనం ఏవైతే సులువుగా చేసుకొని బోధించడానికి ఉపయోగించుకుంటామో ఆ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ అన్ని మీకు మెన్షన్ చేశారు. గో విత్ దోస్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్.
దోస్ విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. ఇంకా పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో మనకు ఉన్నవి 4: డాన్స్, మ్యూజిక్, థియేటర్ అండ్ పప్పెటరీ. థియేటర్ ఆర్ట్స్ లో మీకు డ్రామాస్, రోల్ ప్లేస్, స్కిట్స్ వస్తాయి. ఓకే మ్యామ్. మీరు ఏం చేయండి, ఈ విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ని, పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓపెన్ చేయండి. మీకు ఇష్టమైన క్లాస్ తీసుకోండి, ఇదర్ 8th or 9th. అట్లీస్ట్ 2 classes కి సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్స్ ముందర పెట్టుకొని ఏదైనా టాపిక్ కంటెంట్ కి మనం ఈ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పెయింటింగ్ అయితే చాలా కంటెంట్, చాలా టాపిక్స్ మీకు దొరుకుతాయి పెయింటింగ్ ని యూజ్ చేసి చెప్పడానికి. ఒకటి పెయింటింగ్ అయిపోయింది, ఇంకొక విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఏం చేయాలి? క్లే మోడలింగ్ వెళ్ళనా, పేపర్ కటింగ్, ఫోల్డింగ్ చూస్ చేసుకోవాలా, రంగోలీ ఆర్ట్ కి వెళ్ళాలా? మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ రంగోలీ. ఇప్పుడు పేపర్ కటింగ్, ఫోల్డింగ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు మీరు. ఎనీ మ్యాథమెటిక్స్ మెథడాలజీ స్టూడెంట్స్? మీరు ఏ టాపిక్ కి పేపర్ కటింగ్, ఫోల్డింగ్ యూజ్ చేస్తారు చెప్పండి. లైన్స్ అండ్ సెగ్మెంట్స్ కి. లైన్స్ అండ్ సెగ్మెంట్స్ కి పేపర్ కటింగ్, ఫోల్డింగ్ ఎలా చెప్తారు చెప్పండి? లైన్స్ అండ్ సెగ్మెంట్స్ పేపర్ ఫోల్డ్ తో చెప్పచ్చు అనుకుంటాం మ్యామ్. కరెక్ట్ తెలియదని అనుకుంటున్నాను. జామెట్రికల్ ఫిగర్స్ చేయొచ్చా? జామెట్రీ మ్యామ్. ఫిగర్స్ చేయొచ్చా? జామెట్రికల్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా మనకు, సాలిడ్ షేప్స్ అంటారు. ప్లేన్ ఫిగర్స్ ఇంకా ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలిండర్, యూ కెన్ మేక్ క్యూబాయిడ్, క్యూబ్, ఇవన్నీ చేసి మీరు ఫేసెస్, సైడ్స్ చెప్పి ఇంకా దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు కదా మ్యాథమెటిక్స్ లో. అలా పేపర్ కటింగ్, ఫోల్డింగ్ ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చా? Can you do it? Yes ma'am. If no also, you have everything in the YouTube. Click and type and get the information how to make a cuboid using a paper. మీకు స్టెప్ వైజ్ ప్రొసీజర్ అవైలబిలిటీ ఉంది. మీరు దాన్ని చూడాలి, అబ్జర్వ్ చేయాలి, నేర్చుకోవాలి. ఇక్కడ చేసి పెట్టండి. ఇక్కడ పెట్టడం రికార్డ్ లో ఆ 3D ఫిగర్ పెట్టడం కుదరదు కాబట్టి టేక్ ఎ ఫోటో అండ్ పుట్ ఇట్ దేర్. ఓకే ఓకే మ్యామ్. మీరు నిలబడి టీచ్ చేస్తూ ఆ మోడల్ ని చూపిస్తూ చెప్పేది కూడా ఫోటో తీసి పెట్టవచ్చు. మీరున్నా పర్వాలేదు, మీరు పడాలి. ఓకేనా అమ్మా? ఓకే మ్యామ్. ఇలా మీ పెడగాలజీ స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్ కి ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలో మీరు బుక్స్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. మీరు ఎప్పుడైతే కంటెంట్ ని చదువుతారో అప్పుడు మీకు ఐడియా వస్తుంది ఏ టాపిక్ ని చెప్పడానికి ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని నేను యూజ్ చేసుకోగలను. ఇప్పుడు తెలుగు ఉన్నారు, ఏదైనా పద్యం ఉంది, మరి మీరు సింగింగ్ వెళ్ళొచ్చు. ఓకే ఓకే మ్యామ్. అలా మీరు బుక్స్ ఓపెన్ చేస్తేనే మీకు డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అదర్ ప్రాక్టికమ్ లాగా రిఫ్లెక్టివ్ రీడింగ్ అంటే మీరు ఏదో చదివి కంక్లూజన్ రాయడం, ఇంట్రొడక్షన్, సమ్మరీ, ఇట్ ఈస్ ఫైన్, ఈజీగా కంప్లీట్ చేయగలరు. ఇఫ్ యూ సిట్ ఫర్ 2 days ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీటెడ్. కానీ ఇది అలా కాదు. యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్స్ట్ బుక్, యూ హ్యావ్ టు బ్రౌజ్ ఇంటర్నెట్. స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకొని ఏ కంటెంట్ కి ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అది మీరు ఆలోచన చేయాలి. కొంచెం హార్డ్ వర్క్ ఎక్కువ పెట్టాలి డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ రికార్డ్ కంప్లీట్ చేయడానికి కోసం. ఓకే, ఈ రోజు హోంవర్క్ ఏంటి అంటే మీరు స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసి ఏ కంటెంట్ కి ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని మీరు ఇంటిగ్రేట్ చెయ్యగలరో మీరు నాకు రేపు చెప్పాలి. ఓకే, నో వాయిస్, నో ఆన్సర్, నో రెస్పాన్స్. ఓకే మ్యామ్. మీరు ట్రై చేయండి, అట్లీస్ట్ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. లేకపోతే మీరు చేయలేరు. ఫైనల్లీ ఇప్పుడు ఈ December 7th or 5th వచ్చిందంటే మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఏం రాసారో ద సేమ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై. అలా కాకుండా మీరు స్వంతంగా ఇట్ ఈస్ అ బిట్ హార్డ్ టాస్క్ ఫర్ యూ, ఐ అగ్రీ. ఎందుకు అనంటే మీరు పీరియడ్ ప్లాన్ ఇంతవరకు రాయలేదు కాబట్టి మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, డౌట్స్ వస్తాయి. ఎప్పుడు హిస్టరీలో ఇలా జరగలేదు. ఫస్ట్ దే యూస్ టు లైక్ రైట్ ఫ్రమ్ the year 2015 when 2-year course has come into existence, ఎప్పుడైనా వాళ్ళు internship 1 or 2 phases they used to finish,
then they have learnt drama and learnt how to integrate drama and art in education. ఇప్పుడు మీకు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ ఏమీ లేదు. పీరియడ్ ప్లాన్ కూడా మేము వన్సే చెప్పాము. ఇంకా మీరు ఒక్కసారి కూడా పీరియడ్ ప్లాన్ రాసింది లేదు కాబట్టి ఇది కొంచెం టఫ్ టాస్కే. ఐ యాక్సెప్ట్, బట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది, మీరు ఎక్కువ థింక్ చేయాలి, చాలా డౌట్స్ వస్తాయి. యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ క్లారిఫై. విజువల్ ఆర్ట్స్ కి పెద్దగా ఏం లేదు, అది పెయింటింగో లేకపోతే డ్రాయింగో లేకపోతే ఇంకేదైనా ఆర్ట్ ఫామ్ ని యూజ్ చేస్తారు. క్లే మోడలింగ్, అది మీకు ఒకటే డౌట్ ఏంటి అంటే ఆ మోడల్ ఇక్కడ ఎలా తెచ్చి పెట్టాలి అంటే టేక్ ఏ ఫోటో, టేక్ ఏ షాట్ అండ్ గెట్ ఇట్ డౌన్లోడెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ పేపర్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్ ఇన్ ద కాలమ్ ఆఫ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్. ఓకే, ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, లైక్ యాజ్ హౌ వి టాట్. ఇంగ్లీష్ లో మీకు చాలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీరియడ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ట్రిగర్ పిక్చర్ చెప్పడానికి ఫేస్ షీట్ అని అంటాము. మీరు ఎప్పుడైనా ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి చూసారా స్కూల్స్ లో? నేను ఎందుకు అన్ని మెథడాలజీస్ ప్రస్తావిస్తున్నాను అంటే మీరు డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే అన్ని మెథడాలజీస్ కావాలి. ఇక్కడ అందరూ 100 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మెథడ్ 1 మెథడ్ 2 డిఫర్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ చేయాలి. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఆల్ ద మెథడాలజీస్. మీరు కన్సర్న్ టీచర్ ఎడ్యుకేటర్ ని కూడా అడగొచ్చు ఏమైనా ఐడియాస్ ఇవ్వమని. యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్. మీకు ఇంగ్లీష్ లో ఏమేమి పీరియడ్ ప్లాన్స్ నేర్చుకున్నారు నాకు ఒకసారి ఐడియా ఇవ్వండి. సోషల్ లో ఓన్లీ 1 కైండ్ ఆఫ్ పీరియడ్ ప్లాన్ వీ హ్యావ్. బయాలజికల్ సైన్స్ లో ఓన్లీ 1 కైండ్ ఆఫ్ పీరియడ్ ప్లాన్. ద సేమ్ థింగ్ వీ ఫాలో ఫర్ ఆల్ ద టాపిక్స్. మ్యాథమెటిక్స్ ఓన్లీ 1 ఐ థింక్ యాజ్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఆల్రెడీ. సోషల్ 1, తెలుగు ఒకటే. వ్యాకరణంకి ఏమైనా తేడా ఉందమ్మా పీరియడ్ ప్లాన్ స్ట్రక్చర్? ఎవరైనా తెలుగు మెథడాలజీ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారా? ఎనీ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ మెథడాలజీ మెథడ్ 2 తెలుగు? వ్యాకరణంకి సేమ్ రాయమన్నది మ్యామ్. ఇప్పుడు పాఠానికి ఎలా మీరు పీరియడ్ పథకం చేస్తారో వ్యాకరణానికి కూడా అదే విధంగా చేస్తారా పీరియడ్ పథకం? సేమ్ చేయమన్నది మ్యామ్. సేమ్, మేము తేడా ఏం లేదు. ఇంకా మీకు కూడా డౌట్ ఏం లేదు, మీరు కూడా అంతే. ఇప్పుడు ఏదైనా పాఠం తీసుకొని పాఠం చెప్పినప్పుడు ఎలా చేస్తారో దానికి ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. మీరు తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓపెన్ చేసి మీరు చూడండి. విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్ దేనికైనా చెయ్యాలా? కొంచెం మెథడ్ 2 దగ్గర మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, అదొకే మీరు గమనించాలి. మెథడ్ 2 దగ్గర మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఎందుకంటే మెథడ్ 1 లో మీకు యాంపుల్ చాయిసెస్ ఉన్నాయి టు సెలెక్ట్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ అండ్ టు సెలెక్ట్ ద కంటెంట్. మెథడ్ 2 లో యాజ్ దే ఆర్ లాంగ్వేజెస్, ఎస్పెషల్లీ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ స్టూడెంట్స్, అవి లాంగ్వేజెస్ కాబట్టి మీకు చాలా మోడల్స్ చేయడానికి ఆస్కారం తక్కువ ఉంటుంది. అవి లాంగ్వేజెస్ కాబట్టి, లిటరసీకి సంబంధించినవి కాబట్టి కొంచెం మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఉన్న టాపిక్ కి ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలో కొద్దిగా మీరు ఆలోచన చేస్తే ఈజీ అవుతుంది. మీకు ఇక్కడ చాయిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అక్కడ చాయిస్ తక్కువ ఉంటుంది, కాకపోతే చాయిస్ ఉంటుంది. ఓకేనా అమ్మా? ఒకసారి మీరు స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓపెన్ చేసి విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ మీకు సిలబస్ పేపర్ ముందట పెట్టుకొని ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ ని ఏ కంటెంట్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి మీరు ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్ని ఆర్ట్ ఫామ్స్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి తెలుసుకోండి. పెయింటింగ్ ఎలా చేస్తాము, పెయింటింగ్ కలర్స్ ఏమి యూజ్ చేస్తాము, ఎలా చేస్తాము, మెటీరియల్ ఏం కావాలి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీరు ఫస్ట్ చూడండి, చదవండి. ఇంటర్నెట్ అన్నా బ్రౌజ్ చేయండి, లేదంటే డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎవరి దగ్గరైనా ఉంటే చూడండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఏదైనా ఆర్ట్ ఫామ్ గురించి మీకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ఆ ఆర్ట్ ఫామ్ ని యూజ్ చేసి నేను ఏ టాపిక్ చెప్పగలను అనేది మీరు సెలక్షన్ కి వెళ్ళాలి. ఓకే, నేను మొన్ననే చెప్పాను, మీరు ఈ సిలబస్ లో ఉన్న టాపిక్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఆ వీడియోసే చూడండి, ఇంటర్నెట్ సెర్చ్ చేయండి, యూట్యూబ్ లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి, అది చూడండి. ఓకే, అప్పుడు మీరు తెలుగు టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓపెన్ చేసి చెప్పొచ్చు. పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో మీకు ఈజీ పాట పాడుతూ మీరు ఏదైనా పద్యం చెప్తే సరిపోతుంది. రోల్ ప్లే చేయొచ్చు, ఒకటి పాట పాడొచ్చు, అయిపోతుంది. ఓకేనా అమ్మా? రేపు తెలుగు టీచర్ అయిన తర్వాత పద్యం లాగా చెప్పాలి కదా, రాగయుక్తంగా. అంతే, ఇక్కడ కూడా మీరు పాడి వినిపిస్తే అయిపోతుంది పద్యం. ఇంగ్లీష్, నౌ లెట్ us come into the English. ఇప్పుడు తెలుగు మీడియం ఆర్ తెలుగు మెథడాలజీ స్టూడెంట్స్ కి ఒకటే రకమైన పీరియడ్ ప్లాన్ ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. మరి ఇంగ్లీష్ లో మీరు ఎన్ని పీరియడ్ ప్లాన్స్ నేర్చుకున్నారు చెప్పండి. మీరు ఓరియంటేషన్ రోజు విన్నారు కదా, నో ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ స్టూడెంట్ రైట్ నౌ? Yes, we are there, ma'am.
చెప్పండి, మీరు ఏమేమి నేర్చుకున్నారు మొన్న ఇంగ్లీష్ ఓరియంటేషన్ లో, ఇంగ్లీష్ పీరియడ్ ప్లాన్ ఓరియంటేషన్ లో? Ma'am, English, we had discussion mostly about the academic standards. Based upon the academic standards, we have to decide what kind of period plan we can write, and that's it, ma'am. It was like still we need to discuss on that. Ma'am, we focused on reflective reading, ma'am, rather than drama and art that day. Actually, period plan also, ma'am, it was like we were supposed to discuss Drama and art, English madam will not deal with drama and art. She has to explain period plan and reflective reading. మీరు పీరియడ్ ప్లాన్ చెప్పినప్పుడు మీకు ఏం చెప్పారు? mostly academic standards. ఆ పీరియడ్ ప్లాన్ లో స్టెప్స్ చెప్పారు. అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఇస్ అ పార్ట్. Yes, ma'am. So we were like discussing what academic standards we need to keep in view, ma'am. Taking them, we have to decide like what lesson we'll take and how we'll plan out the lesson plan. Like It is vocabulary. not like that, Shraddha. It is not like depending upon the academic standards, we have to select the content. No. After selecting the content, if you transact that content, what academic standards you are going to develop among the students is it is necessary. It is important. It is correct actually. Actually, we didn't find much time, ma'am, for the English one to discuss. Like we are having lot many doubts in English period plans, ma'am. So we are just still to discuss on that. Actually, you didn't learn the steps in a period plan, at least for the face sheet. We learned, ma'am, in social we learned, and the same we were like English. face sheet, ma'am said, ma'am. Face sheet she said. Other things we were just learning, and time was not that sufficient, ma'am, to discuss in Okay, detail. now you ask your methodology teacher to teach period plans first. Okay, I asked your teacher to teach period plans first, as so to complete the drama and art in education, teaching period plan is very important. All the methodology teachers, I requested them already to teach period plan first, rather than completing theory paper. As 12th December is the date of submission, tomorrow yes, Sunanda madam to teach period plan. Okay, in order to complete your drama and art in education, once again I'll remind her today. Okay ma, మీకు పీరియడ్ ప్లాన్ చెప్తేనే మీరు ప్లాన్ చేసి రాయడానికి వీలుంటుంది. ఎందుకు అని అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఒకటే రకమైన పీరియడ్ ప్లాన్ లేదు. రీడింగ్ సెగ్మెంట్ కి ఒకటి, ఫేస్ షీట్ కి ఒకటి, ఎడిటింగ్ కి, డిస్కోర్స్ ఎడిటింగ్ కి ఒక రకమైనటువంటి పీరియడ్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ఆ చేంజెస్ ఏమున్నాయో మీకు తెలియాలి. డిస్కోర్స్ ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం స్టెప్స్ మనం ఫాలో కావాలి యాజ్ అన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్. డిస్కోర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు, డిస్కోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ యాక్టివిటీ గివెన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లెసన్. ఆ డిస్కోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి యాజ్ అ టీచర్, ఇవన్నీ రీడింగ్ సెగ్మెంట్, లైక్ రీడింగ్, పోస్ట్ రీడింగ్, ఫేజెస్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఉన్నాయి కదా. రీడింగ్ సెగ్మెంట్ చెప్పేటప్పుడు ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అవన్నీ మీకు తెలిస్తే ఏ రీడింగ్ సెగ్మెంట్ అయినా తీసుకుంటారు మీరు, పోమ్ అయినా తీసుకుంటారు, గ్రామర్ అయినా తీసుకుంటారు, ఏదో ఒకటి తీసుకుని మీరు పీరియడ్ ప్లాన్ చేస్తారు. దానికి ఏదైనా ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వీలుంటుంది. నేను ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను చెప్పింది ఇప్పుడు విషయం? ఆమె క్లియర్? మీరు పోమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నా, రీడింగ్ సెగ్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నా, లేకపోతే డిస్కోర్స్ ఇవ్వాలి అన్నా, దేనికైనా మీరు ఆర్ట్ ఫామ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే మీరు ఏది చెప్పాలి, ఏ పీరియడ్ ప్లాన్ చేయాలి అనేది మీకు తెలియాలి. ఆ కంటెంట్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ కంటెంట్ కి తగ్గట్టుగా మీరు ఆర్ట్ ఫామ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే వీలు ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం పీరియడ్ ప్లాన్ నేర్చుకున్న తర్వాత దెన్ థింక్ అబౌట్ ద ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. ఓకే, అన్లైక్ ద అదర్ మెథడాలజీస్, ఇక్కడ మీకు ఒకటే టైప్ ఆఫ్ పీరియడ్ ప్లాన్ లేదు, విచ్ ఇస్ కామన్ అండ్ యూనిక్. మీకు డిపెండింగ్ అపాన్ ద కంటెంట్, అది డిస్కోర్స్ అయితే ఒకలాగా, ఫేస్ షీట్ అయితే ఒకలాగా. ఫేస్ షీట్ అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. మీరు ఏదైనా ఎప్పుడైనా ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ చూసారా? ఎస్సీఆర్టీ బుక్, ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో తెలంగాణలో వాడే టెక్స్ట్ బుక్ ఎప్పుడైనా చూసారా?
Yes, ma'am. We saw that in the textbook. మనం చదువుకున్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎలా ఉండే చెప్పండి. మనం వెన్ వీ వర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద హై స్కూల్, We had 2 textbooks, ma'am. Reader and non-detailed. But nowadays రీడర్ అండ్ సప్లిమెంటరీ వి యూస్ టు హ్యావ్. కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు. there is a lot of content, ma'am. For every lesson, there is a reading part, there is a grammar part, there is a discourses part in each and every lesson. Like current textbook. ఇక్కడ రీడింగ్ పార్ట్ అలా కాదు. ప్రోజ్, పోయట్రీ అండ్ సప్లిమెంటరీ ఎలాగైతే ఉండేదో మనకి ప్రోజ్ అండ్ పోయట్రీ కలిపి ఒక టెక్స్ట్ బుక్, సప్లిమెంటరీ రీడర్ ఇంకొక టెక్స్ట్ బుక్ అని ఉండేది. అలా చేయకుండా ప్రతి యూనిట్ లో ప్రోజ్, పోయట్రీ, లైక్ రీడర్, ప్రోజ్, పోయట్రీ, రీడర్ ఇలా 3 లెసన్స్ ని కలిపి ఒక యూనిట్ చేస్తారు. మీరు యూనిట్ ఏ, యూనిట్ బి, యూనిట్ సి అలా 7 to 8 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏది చూసినా మీకు ప్రోజ్, పోయట్రీ కనబడుతుంది. అండ్ సప్లిమెంటరీ రీడర్ కి సంబంధించినటువంటి పాఠం కూడా యాజ్ ఎన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రీడింగ్ బి మీకు రీడింగ్ సి కనబడుతుంది. ప్రోజ్, పోయట్రీ ప్రతి యూనిట్ లో ఉంటుంది. ఇలా సపరేట్ గా 2 టెక్స్ట్ బుక్స్ పెట్టకుండా ఎవ్రీథింగ్ క్లబ్డ్ ఇంటూ 1 సింగిల్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్. ఆ ఒక డిఫరెన్స్ మీరు గమనించి పెట్టుకోవాలి. ఇంగ్లీష్ అప్పుడు ఇది వైవా వాస్ క్వశ్చన్, మీరు బాగా గుర్తుపెట్టు. అందులో ఏది ప్రో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎలా రాయాలి, రీడింగ్ సెగ్మెంట్ తీసుకుంటే ఎలా రాయాలి. ఫేస్ షీట్ అంటే ఇప్పుడు ప్రతి యూనిట్ ఒక థీమ్ ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఉంది. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇస్ అ థీమ్. ఫేస్ షీట్ అంటే ఒక ట్రిగర్ పిక్చర్ ఉంటుంది. ఆ పేజ్ లో ఒక 7 to 8 ఉమెన్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. అంటే దే ఆర్ వెల్ నోన్ ఫర్ ఎంపవర్మెంట్, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, యాజ్ దే స్టూడ్ హై ఇన్ పొజిషన్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. వాళ్ళని ఎగ్జాంప్లిఫై చేస్తూ అక్కడ పిక్చర్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ట్రిగర్ పిక్చర్ అంటాం. ఈ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ థీమ్ ని బేస్ చేసుకొని మీకు పోమ్ ఉంటుంది, రీడింగ్ ఏ, రీడింగ్ బి ఉంటుంది. అలా 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెసన్స్ ఉంటాయి. మరి కామన్ థీమ్ ఏంటి 3 లెసన్స్ లో అంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. ఆ 3 లెసన్స్ స్టార్ట్ అయ్యే కన్నా ముందు మీకు ఒక పేజ్ లో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి థీమ్ నేమ్ అక్కడ పెట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి రెలవెంట్ పిక్చర్స్ ఆ షీట్ లో ఇస్తారు, ఆ పేపర్ లో. దాన్నే మనం ఫేస్ షీట్ అంటాము. ఇంకొక మాట ఏంటి అంటే ట్రిగర్ పిక్చర్. ఆ ఫేస్ షీట్ ని కూడా మనం ఒక రోజు ఒక 45 minutes చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అందులో ఉన్న పిక్చర్స్ ఐడెంటిఫై చేయమని పిల్లల్ని అడగడము, ఫర్ వాట్ పర్పస్ దే ఆర్ వెల్ నోన్ అని అడగడము. ఇలా ఫేస్ షీట్ డిస్కషన్ ని మనం 1 period చెప్పాలి. అదొక పీరియడ్ ప్లాన్ ఉంటుంది. ఇలా Ma'am, face sheet is nothing but the picture which is related to that topic, ma'am. Picture which not is, it is a picture related to the lesson, whole unit. The picture which is based on the theme which is related to all the 3 units. అంటే వీళ్ళ గురించి లోపల పాఠాలు ఉండవు, థీమ్ అది. Okay. About what the lesson is about. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కి ఎగ్జాంప్లిఫై గా ఉంటాయి. Okay, ma'am. ఇప్పుడు ఉన్న క్లారిటీ వచ్చిందా? అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు సరోజిని నాయుడు పిక్చర్ ఉంది అంటే పాఠం ఆమె గురించి ఏమి ఉండదు. రీడింగ్ సెగ్మెంట్ ఆమె గురించి ఉండదు, ఇంకా ఎవరో గురించి ఉంటుంది. కాకపోతే థీమ్ వచ్చేసి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. వీళ్ళందరూ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. వాళ్ళని ఒక రకమైన మోటివేషన్ ఇస్తున్నాము. ఏ థీమ్ ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ ఫర్దర్ లెర్నింగ్ ప్రొసీడ్ అవుతుందో ఈ ఫేస్ షీట్ లో తెలిసిపోతుంది. ఓకే Okay, ma'am. లైక్ యూనిటీ ఇన్ లైక్ డైవర్సిటీ, ఏదైనా థీమ్ తీసుకోవచ్చు. మీరు ఒకసారి Apart from face sheet, how many things are there, ma'am, under the topic? Apart from face sheet. రీడింగ్ ఒకటి ఉందమ్మా. రీడింగ్ ఒక పీరియడ్ ప్లాన్ ఉంది. డిస్కోర్స్ ఒకటి ఉంది. డిస్కోర్స్ ఎడిటింగ్ ఉంది. డిస్కోర్స్ అంటే మీరు యాక్టివిటీ ఏదైనా ఎండ్ ఆఫ్ ద లెసన్ ఉన్నటువంటి యాక్టివిటీస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎటువంటి పీరియడ్ ప్లాన్ మీరు ఫాలో అవుతారు. అంటే పీరియడ్ ప్లాన్ ఫాలో అవడం అంటే మీరు ఆ క్లాస్ ని ఎలా ట్రాన్సాక్ట్ చేస్తారు యాక్టివిటీస్ చేయించేటప్పుడు, మళ్ళీ చేసిన తర్వాత వాటిని ఎడిట్ చేసేటప్పుడు, కరెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఫాలో అవుతారు. వీటికి డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. మీరు మేడం ని ఫస్ట్ అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పండి. మీకు పీరియడ్ ప్లాన్స్ అన్ని నేను చెప్తా అన్నారు కానీ ఫస్ట్ అవి చెప్పేస్తేనే మీకు ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. Yes, ma'am. ఓకే.
అయితే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను, మన లాంగ్వేజెస్ కి కొంచెం ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అంటే బిట్ టాస్క్. పోమ్ తీసుకోండి, ఓకే, సింగింగ్, పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్, ఇట్స్ ఓవర్. కానీ ఇంకొకటి ఏదైనా చేయాలి కదా, విజువల్ ఆర్ట్ ఫామ్. క్లేతోని మోడల్, పేపర్ కటింగ్, ఫోల్డింగ్, ఆ లెసన్ ని బట్టి ఏదైనా మోడల్ అయినా చేసుకొని వెళ్ళాలి, తప్పదు. ఇప్పుడు క్లాస్ 8 తీసుకోండి, అర్త్ అండ్ గోబ్లెట్ అనే ఒక పోయం ఉంది. దానికి అర్థన్ వేర్ ఏదైనా చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు. క్లేతోని మీరు అర్థన్ వేర్ చేసుకుని వెళ్ళండి, అయిపోతుంది. అలా మీరు థింక్ చెయ్యాలి. మనకి M1 లో ఉన్నటువంటి సోర్స్ M2 లో అంతగా ఉండదు ఈ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేదంతా. కొన్ని టాపిక్స్ కి సెట్ అవుతాయి. M1 లో కూడా అంతే, అన్ని టాపిక్స్ కి మనం ఆర్ట్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయలేము. కాకపోతే మనకు చాలా చాయిస్ ఉంది, ఇక్కడ చాయిస్ చాలా తక్కువ ఉంది. కాబట్టి కొంచెం మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో అన్ని యూనిట్స్ ని మీరు ఒకసారి తిరిగేయాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ అక్వైంటెడ్. ఆల్రెడీ ఇంటర్న్షిప్ వెళ్తే మీకు అది మీరు లైక్ చేసేవాళ్ళు అక్కడ టీచ్ చేయడానికైనా అట్లీస్ట్ యూ వుడ్ హావ్ ఓపెన్ ద స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ టాట్ ద స్టూడెంట్స్. అది జరగలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు సెల్ఫ్ ఇనిషియేషన్ తీసుకోవాలి, అట్లీస్ట్ ఫర్ ఆర్ డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అస్, ఇఫ్ ద స్కూల్ స్టార్ట్, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇంటర్న్షిప్ ఫేజ్ 3. అక్కడ కూడా మీకు ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. దానికన్నా ముందే మనం డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరే సెల్ఫ్ ఇనిషియేషన్ తీసుకుని బుక్స్ ఓపెన్ చేసి దేనికి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అనేది మీరు ఆలోచన చేయాలి. ఓకే, ఇంటర్న్షిప్ వెళ్తే ఇంతకు ముందే స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓపెన్ చేసేవాళ్ళు, ఇంతవరకు చేయలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ తో మీరు స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓపెన్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనకు బాగా తెలుసు, ఏ ట్రైనింగ్ కాలేజ్ లో అయినా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో కంటెంట్ పైన ఫోకస్ ఎవరో పెట్టరు. అది స్టూడెంట్ నీడ్ టు టేక్ ద ఇనిషియేషన్ టు లెర్న్ ద కంటెంట్. హియర్ వి డీల్ విత్ ఓన్లీ ద పెడగాజీ, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Still any doubts regarding drama and art in education? Let us go into the index part. Physical sciences, solar system మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు, రోల్ ప్లే. ఇంకా ఏమైనా టాపిక్స్ ఉంటే నాకు చెప్పండి. మేడం, ఇప్పుడు CD లో జస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్ ఆ 2 మాత్రమే పెట్టాలి కదా మ్యామ్? పీరియడ్ ప్లాన్ ట్రాన్సాక్ట్ చేసింది కూడా పెట్టాలి. విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ 2 కాదు, మీరు 4 పెట్టండి, ఏమి తక్కువ కాదు, ఎక్కువ కాదు, తక్కువ కాదు, ఎక్కువ కాదు. మీరు ఎన్నైనా పెట్టండి విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. సిలబస్ లో ఉన్నవన్నీ చేసి పెడతాను సిడీలో అన్నా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, 2 విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, 2 పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, ఒక రీజనల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్ పెట్టిన తర్వాత ఏదైనా చేయాల్సి ఉంటే చేసిన తర్వాత దాని వీడియోస్, దాని ఫొటోస్ పెట్టిన తర్వాత M1 లో ఒక పీరియడ్ ప్లాన్, M2 లో ఒక పీరియడ్ ప్లాన్, ఏదో ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు కదా. M1 లో 3, M2 లో 2 చేస్తున్నారు కదా. అందులో నుంచి 1, ఇందులో నుంచి 1 ట్రాన్సాక్ట్ చేస్తూ కూడా, అంటే మీరు యూజ్ చేసేటటువంటి ఆర్ట్ ఐటమ్ ని ఎగ్జిబిట్ చేయాలి చెప్పేటప్పుడు, దాన్ని కొంచెం హైలైట్ చేయాలి. అలా చెప్తూ కూడా మీరు వీడియో తీసుకోవాలి. అక్కడ స్టూడెంట్స్ లేకపోయినా పర్వాలేదు, ఫ్రెండ్స్ లేకపోయినా, ఎవరు లేకపోయినా పర్వాలేదు, మీరుంటే చాలా వీడియో. ఓకే ఓకే మ్యామ్. స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్? ఇండెక్స్ చెప్పనా ఒకసారి? ఎస్ మ్యామ్. మీ దగ్గర రికార్డ్ ఉన్నా, ఎవరి దగ్గరైనా రికార్డ్ ఉన్నా, ఏదైనా ఉన్నా మీరు తీసి పెట్టుకోండి. అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ ద పిక్, ఐ థింక్. నో నీడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ రైట్ నౌ, ఐ సపోజ్, రైట్? Yes ma'am, we are PDF. Yes, ma'am. Now introduction to arts and aesthetics is the first topic. Second is meaning and concept of arts, as we have discussed yesterday. ప్రతి పేజ్ కి పిక్చర్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆర్ట్స్ అండ్ ఎస్థెటిక్స్ అన్న దగ్గర ఏదైనా ఆర్ట్ ఐటమ్ మీరు టేస్ట్ చేయండి. అది ఏదైనా ఆర్ట్ ఐటమ్, ఇదే ఆర్ట్ అదే ఆర్ట్ అనే పేరు లేదు కాబట్టి ఏదైనా ఆర్ట్, ఒక పెయింటింగ్ పెట్టడము, లేకపోతే ఏదైనా స్కల్ప్చర్ కి సంబంధించిన ఫోటో పెట్టడము, ఏదైనా ఒకటి పెట్టండి. ఓకే,
ప్రతి పేజీలో పిక్చర్ ఉండేలా చూసుకోండి ఆల్మోస్ట్. నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఆర్టిస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వండి. ఫస్ట్ ఇస్ క్లాసికల్ ఆర్ట్, ఫోక్ ఆర్ట్, కంటెంపరీ ఆర్ట్. క్లాసికల్ ఆర్ట్ ఓకే, ఫోక్ ఆర్ట్ ఓకే, దాని అర్థం మనకు తెలుసు. కంటెంపరీ ఆర్ట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. కంటెంపరీ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు? అంటే రైట్, కంటెంపరీకి అర్థాలు ఏంటి అంటే రైట్, ప్రజెంట్, కరెంట్, నవ్ డేస్, ఇన్ ద ప్రజెంట్ సినారియో, ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ ఏం ఆర్ట్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి అందులో కంటెంపరీ ఆర్టిస్ట్ ఎవరున్నారో యూ కెన్ రైట్. ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ ఏలే ఇస్ అ పెయింటర్, ఈజ్ ఎ కంటెంపరీ ఆర్టిస్ట్ ఇన్ పెయింటింగ్. విన్నారు ఎప్పుడైనా పేరు? లక్ష్మణ్ ఏలే. ఎస్ మేడం, ఎస్ మేడం. ఇలా మీరు ఎవరైనా ఒకరిని ఆర్టిస్ట్ ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయండి. ఓకే మ్యామ్. రీసెంట్లీ వి హావ్ లాస్ట్ శోభన నాయుడు. ఐ థింక్ శోభన నాయుడే కదా తన పేరు? శోభా నాయుడు మ్యామ్. శోభా నాయుడు, రైట్. శోభా నాయుడు ఫేమస్ ఇన్ విచ్ డాన్స్ ఫామ్? భరతనాట్యం ఐ థింక్. పోయారు, రీసెంట్ గా పోయారు చూడండి. ఎస్ మ్యామ్. మీరు ఎవరైనా కంటెంపరీ ఆర్టిస్ట్ గురించి మీరు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్లాసికల్ లో ఇక్కడ నా దగ్గర ఉన్న బుక్ లో మంగళంపల్లి బాలమురళి కృష్ణ గురించి రాశారు. ఫోక్ గోరటి వెంకన్న, కంటెంపరీ ఎంఎఫ్ హుసేన్, మక్బూల్ ఫిదా హుసేన్, పాపులర్ గా ఎంఎఫ్ హుసేన్ అంటాం చూడండి, పెయింటర్. Yes, ma'am. వాళ్ళ గురించి రాస్తారు. ఇలా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫోక్ ఆర్టిస్ట్ లో గోరటి వెంకన్న ప్లేస్ లో మీరు ఎవరినైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఎంఎఫ్ హుసేన్ ప్లేస్ లో మీరు లక్ష్మణ్ ఏలే గురించి రాయండి, నో ప్రాబ్లం. వీళ్ళ గురించి రాయము అంటే మీరు వేరే ఆ సేమ్ పీరియడ్ లో ఉండేటటువంటి ఆర్టిస్ట్ గురించి మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళ పిక్చర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇస్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రాఫ్ట్ ట్రెడిషన్స్. అందులో పెంబర్తి, డోక్రా ఆర్ట్స్ ఉన్నాయి. వాటి గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, వాటికి రిలవెంట్ పిక్చర్స్ పెట్టండి. నెక్స్ట్ విజువల్ ఆర్ట్స్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇంప్లికేషన్స్. ఎడ్యుకేషన్ లో విజువల్ ఆర్ట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమేమి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మీరు అక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ గురించి వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు, బ్లాక్ ప్రింటింగ్, నిర్మల్ పెయింటింగ్ ఎట్సెట్స్. నెక్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ట్స్, ఎడ్యుకేషనల్ ఇంప్లికేషన్స్. మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వాటి యొక్క ఇంప్లికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి రాయాలి. రాస్తూ పేరిణి శివతాండవం, తోలు బొమ్మలాట, ఈ 2 గురించి. తోలు బొమ్మలాట ఇస్ నథింగ్ బట్ పపెటరీ. ఈ 2 పర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ట్స్ ని వీళ్ళు డిస్క్రైబ్ చేశారు. పేరిణి శివతాండవం అంటే ఏ స్టేట్ యొక్క డాన్స్ ఫామ్ చెప్పండి? మ్యామ్ వరంగల్ మ్యామ్. ఐ థింక్ that existed in Kakatiya dynasty, I think ma'am. Yes, during the rule of Kakatiya dynasty. Yes ma'am. Yes ma'am. మీరు రామప్ప టెంపుల్ లో గర్భగుడిలో చూస్తే ఈ శివతాండవం కి సంబంధించినటువంటి లైక్ స్కల్ప్చరింగ్ మీకు కనబడుతుంది, అక్కడ చెక్కి కనబడుతుంది మనకి గర్భగుడిలో, రామప్ప టెంపుల్లో గర్భగుడిలో. మరి ఇది ఎక్స్టింక్ట్ అయ్యే టైంకి దీన్ని ఎవరు రివైవ్ చేశారు అంటే నటరాజ రామకృష్ణ. అక్కడ ఆ డైనాసిటీలో యుద్ధానికి వెళ్లే ముందు సోల్జర్స్ ఈ పర్టికులర్ డాన్స్ ఫామ్ ని పర్ఫామ్ చేసి వెళ్ళేవారట. అంటే పేరిణి అంటే ప్రేరణ అనే పదం నుంచి తీసుకోబడింది. ప్రేరణ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్స్పిరేషన్. వాళ్లకు ఆ యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ దే యూస్ టు గెట్ ఫ్రమ్ లార్డ్ శివ. అందుకే శివుడి లైక్ విగ్రహం ముందు దే యూస్ టు పర్ఫామ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డాన్స్ ఫామ్ చేసి వాళ్ళు యుద్ధానికి వెళ్ళేవారట. అంటే వాళ్ళకు ఒక ప్రేరణ వచ్చేది అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఒక శివుడి లాగా వాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ స్టేజ్ లోకి వాళ్ళు వెళ్ళేవారు వెన్ దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద డాన్స్. విగరస్ డాన్స్ స్టెప్స్ ఉంటాయి, రీసౌండింగ్ ఆఫ్ డ్రమ్స్ కి తగ్గట్టుగా వీళ్ళు ఆడతారు. ఈ పర్టికులర్ డాన్స్ ఫామ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది అంటే డ్యూరింగ్ ద రూల్ ఆఫ్ కాకతీయ డైనాసిటీ. ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలుసుకుంటే చాలు. ఓకే, ఇది మన తెలంగాణ స్టేట్ డాన్స్ ఫామ్. ఇప్పుడు ఏది? పేరిణి శివతాండవం. కూచిపూడియో, కథకో, భరతనాట్యమో కాదు, మన తెలంగాణ స్టేట్ డాన్స్ ఏంటి అంటే పేరిణి శివతాండవం. నెక్స్ట్ తోలు బొమ్మలాట. ఈ 2 గురించి వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రస్తావించారు. నెక్స్ట్ ఇస్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్ అండ్ ఇట్స్ ఆర్టిస్టిక్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఇందులో మకర సంక్రాంతి, బతుకమ్మ, అందులో ఎస్థెటిక్ వాల్యూ ఏముంది,
ఇంత బయాలజికల్ వాల్యూ ఏముంది, ఇటువంటి వాల్యూస్ గురించి వాళ్ళు డిస్క్రైబ్ చేశారు. మీరు ఒకసారి పాత రికార్డులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎవరినైనా పెట్టమని చెప్పండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ షేర్ విత్ అదర్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఓల్డ్ రికార్డ్, షేర్ ఇట్ విత్ అదర్స్ లైక్ హౌ దే హ్యావ్ ప్రెజెంటెడ్. Excuse me, ma'am. నెక్స్ట్ బుక్ అయినా రిఫర్ చేయండి. Hello. సీమా. Yes, ma'am. Ma'am, in place of Indian festivals, can I go with Eid ul Fitr and Eid ul Adha, ma'am? You can go for it. Okay, ma'am. You can go for it. ఏ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ అయినా తీసుకోండి. Okay, ma'am. నెక్స్ట్ పీరియడ్ ప్లాన్స్. నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్ అండ్ ఇట్స్ ఆర్టిస్టిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ చెప్పిన తర్వాత పెడగాజీ ఆఫ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ లో 3 పీరియడ్ ప్లాన్స్, లైక్ పెడగాజీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లో 2 పీరియడ్ ప్లాన్స్ చేశారు. 3 చేశారు, 3+3, బట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ఓన్లీ 3+2. ఓకే Ma'am, visual arts, performing arts, based on the concept should be taken from India or especially from Telangana, ma'am, which is famous for. దేనికి అంటున్నారు? విజువల్ ఆర్ట్స్ కి పీరియడ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ఏవైతే తెలంగాణలో ఫేమస్ ఉన్నాయో ఆ టాపిక్స్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే ఇండియా మొత్తంలో విజువల్ ఆర్ట్స్ ఇంపార్టెన్స్ చూపించచ్చా? ఒకవేళ ఏదైనా చూపించండి. నాట్ ఓన్లీ యూ కెన్ రిఫర్ తెలంగాణ, అది ఇంట్రొడక్షన్ పార్టే. ఏమి అలా ఏమీ లేదు, ఆ రెస్ట్రిక్షన్ ఏమీ లేదు. యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. ఓకే ఓకే. ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్ అన్నాం కదా, టైటిల్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్. ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్ అంటే తెలంగాణ అందులో ఒక స్టేట్ అంతే. No, ma'am. I was asking about 6th and 7th visual arts and performing arts educational implications. That should be exclusively. నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్, మీరు ఏ స్టేట్ ఆర్ట్ ఫార్మ్ అయినా ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. Okay, ma'am. కాకపోతే గో అలాంగ్ విత్ ద సిలబస్, అకార్డింగ్ టు ద సిలబస్. Okay. The art forms mentioned in the syllabus. Ma'am, I have taken for visual arts Mehendi topic. I have taken, ma'am. Can I take that one, Mehendi? Do you have that in your syllabus? No, ma'am. మీకు ఓల్డ్ రికార్డ్స్ లో కనబడుతుంది, కాకపోతే మనకు సిలబస్ లో ఉందా అనేది మీరు ఒకసారి చూడండి. Syllabus is in syllabus is it's not there, ma'am. If you are not familiar with any other art form, go for it. Yes, ma'am. కూడా విజువల్ ఆర్ట్ ఫామే కాదని నేను అనను, కాకపోతే మీకు అదర్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ తో కొంచెం ఫెమిలియారిటీ లేకపోతే యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. I have taken 2 topics for visual arts, ma'am. Mehendi and pen and ink I have taken, ma'am. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. No problem, ma'am. నో ప్రాబ్లం. ఎందుకు మీరు విజువల్ ఆర్ట్స్ లో క్రాఫ్ట్ చేయొచ్చు కదా, పేపర్ కటింగ్, ఫోల్డింగ్ చేయొచ్చు, క్లే మోడల్ చేయొచ్చు. That would be difficult. Clay is nothing but బంకమన్ను. Only disadvantage with the clay modeling is that while preparing it gets sticks to our hands. అదే ఆర్టిఫిషియల్ క్లే అయితే మనకు అంటుకోదు, అది ఒకటి డిసడ్వాంటేజ్. కాకపోతే లైక్ న్యాచురల్ క్లే తీసుకుని మనం ఏ మోడల్ అయినా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గణేష్ ఐడల్స్ చేస్తాం కదా, అలాగ మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు. Not only with clay, ma'am, we can also make with wheat flour, ma'am. Yesterday I had Ganesh ideal with wheat flour, ma'am. It has came very nicely, ma'am. అది క్లే తో అయినా చేయండి, క్లే రిఫర్ చేశారు కాబట్టి. లేదంటే వీట్ తో మీకు చేయగలిగితే ఆ మెటీరియల్ కూడా తీసుకో. I'll see it in YouTube. 3D మోడల్. I'll try with that, ma'am, once. యూ ట్రై. ఆ Okay. మెహందీ రాస్తే తీసేయాల్సిన పనేం లేదు. కీప్ ఇట్ along with that, you go for the extra one. Okay, I have written about Mehendi and I'll go with the other also, ma'am, in paper cutting. విజువల్ ఆర్ట్స్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇంప్లికేషన్స్ లో ఇక్కడ బ్లాక్ ప్రింటింగ్, నిర్మల్ పెయింటింగ్ మాత్రమే రాసింది. యూ కెన్ యాడ్ అప్ ఫ్యూ మోర్. Yeah, okay, ma'am. రికార్డ్ లో ఒకటే రాశారు, నేను ఒకటే రాయాలని ఏమీ లేదు. మీరు ఎంత రాసినా వి యాక్సెప్ట్, బట్ ఫైనల్లీ యూ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ ఇట్ వెల్. Okay, ma'am. మీరు ఎంత బాగా ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తే అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది మీ వర్క్. కాకపోతే ఈ మ్యూజిక్ గురించి ఒకసారి చదవండి. హిందుస్థానీ మ్యూజిక్ అంటే ఏంటి, కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అంటే ఏంటి, కొంచెం క్లాసికల్, ఫోక్ అండ్ కంటెంపరీ ఆర్టిస్ట్ పైన ఫోకస్ చేయండి. ఎలాగైనా విజువల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ కి, పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ గురించి మీరు ఎలాగైనా చదువుతారు, మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. కాబట్టి
వాటి గురించి తెలుసుకుంటారు. కాకపోతే యూనిట్ 1 పైన ఆర్ట్స్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ డెఫినేషన్స్ ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఏస్థెటిక్స్ అంటే ఏంటి, ఇండియన్ క్రాఫ్ట్ ట్రెడిషన్స్ ఏమున్నాయి, ఇప్పుడు పెంబర్తి మెటల్ ఆర్ట్ ఉంది, అటువంటివి కొంచెం మినిమం ఐడియా, అది ఏ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో మీరు చూడగలరు, అటువంటివి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు మధుబని పెయింటింగ్ ఉంది, అది ఎక్కడ, బీహార్ లో కనిపిస్తుంది. కింగ్ జనక ఆర్డర్డ్ the people in his court to come with a painting regarding the marriage of Sita with Rama. వాళ్ళ మ్యారేజ్ జరిగిన ఘట్టం అంతా ఒక పెయింటింగ్ లో తీసుకురమ్మన్నారు. ఈ స్టైల్, వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి స్టైల్ ఏంటి అంటే దాన్ని మధుబని అంటాము. ఇది ఏ స్టేట్ లో కనబడుతుంది అంటే బీహార్ లో. అంతే, లిటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అది ఎలా చేయాలి, ఎలా పెయింటింగ్ చేయాలి పెద్దగా అవసరం లేదు. మధుబని పెయింటింగ్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మెటల్ ఆర్ట్స్ ఉన్నాయి మనకు, పెంబర్తి, డోక్రా అని, వాటి గురించి లిటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకే, ఇండియన్ క్రాఫ్ట్స్ ఏమున్నాయి, ఇండియన్ మెటల్ ఆర్ట్స్ ఏమున్నాయి ఒకసారి చూసుకోండి. యూనిట్ 2, యూనిట్ 3 అయితే ఎలాగైనా మీరు వాటి పట్ల ఫెమిలియర్ కావాల్సిందే. పెన్నెండింగ్ ఎలా చేస్తాము, కొలేజ్ ఎలా చేస్తాము, దాని ప్రొసీజర్, దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ ఒకసారి చూసుకుని ఆ ఆర్ట్ ఫామ్ ని ఎలా తీసుకురావాలో మీరు ఒకసారి థింక్ చేసి పెట్టుకోండి. కంటెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇప్పుడు మీరు చాలా వర్క్ చేయాలి. రిఫ్లెక్టివ్ రీడింగ్ ఈజీగా అయిపోతుంది, దానికి మీకు పెద్దగా స్ట్రెయిన్ అవసరం లేదు. మీరు ఏదైతే చదివారో పార్ట్, దాన్ని జిరాక్స్ తీసి పక్కన పెట్టుకుని చదివిన సెగ్మెంట్ ని మీరు ఇంట్రొడక్షన్, సమ్మరీ, కంక్లూజన్ రాస్తే సరిపోతుంది. దానికి పిక్చర్స్ సెలెక్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు, మీరు ఫొటోస్ తీయాల్సిన పని లేదు, దిగాల్సిన పని లేదు, పెట్టాల్సిన పని లేదు. అక్కడ పీరియడ్ ప్లాన్ అవసరమే లేదు. మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సింది ఎక్కువగా దేనికంటే డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ వెన్ కంపేర్ టు ఆల్ అదర్ ఈపీసీస్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అందులో ఈ డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ రికార్డ్ లో అన్ని మెథడాలజీస్ మనకి కావాలి కాబట్టి అన్ని మెథడ్స్ లో పీరియడ్ ప్లాన్ ఎలా చేయాలో మీరు నేర్చుకోవాలి. మీకు అర్థం కాకపోతే యూ రిక్వెస్ట్ your faculty to teach plan once in online mode. ఓకే, మీ సోషల్ అర్థం కాకపోయినా యు ఆస్క్ శ్రవంతి మేడం, మ్యాథ్స్ అర్థం అవ్వకపోయినా యు ఆస్క్ ప్రిన్సిపల్ సార్. ఓకే మా, మీకు ఎవరి నుంచి అయినా ఏదైనా రీజన్ తో మీకు ఎవరి నుంచి అయినా పీరియడ్ ప్లాన్ కి సంబంధించిన హెల్ప్ రాకపోతే నాకు ఆ ప్లాన్ ఫిక్స్ ఒకసారి పెట్టండి. ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. కాకపోతే మీరు ఏ మెథడ్ లో పీరియడ్ ప్లాన్ అర్థం కాకపోయినా కన్సర్న్ ఫ్యాకల్టీని అడగండి. మీకు సరైన రెస్పాన్స్ ఒకవేళ రాకపోతే విత్ రెస్పెక్ట్ టు డ్రామా అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేయడానికి యూ జస్ట్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ గైడ్ యూ. ఓకే మ్యామ్. విజువల్ ఆర్ట్స్, పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ గురించిన వీడియోస్ చూస్తూ మీరు స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసి ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ కి ఏ కంటెంట్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలో ఆలోచిస్తూ మీరు ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేస్తూ ఉండండి. ఓకే, ఈ డిసెంబర్ 12th వరకు కీప్ అసైడ్ ఆల్ అదర్ యాక్టివిటీస్, ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఈపీసీ 3. ఓకే మా? ఓకే మ్యామ్. రైట్. Any doubts or any doubts? Shall I end the session? Ma'am, in performing arts, Batkama and Bonalu will be coming, or else in festivals it will be coming, ma'am. Festivals అవి రీజనల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. యాక్చువల్లీ రీజనల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ మనకు పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో మ్యూజిక్, ఏంటి, డాన్స్, థియేటర్ ఆర్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ ప్లే, స్కిట్స్ చేయడం, అటువంటివి వస్తాయి. అండ్ పప్పెట్ షో వస్తుంది, తోలుబొమ్మలాట వస్తుంది పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో. ఇవేంటంటే బతుకమ్మ, బోనాలు, అవి రీజనల్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. సో దే విల్ బి కమింగ్ అండర్ ది. దాంట్లో మీరు పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో ఆ బతుకమ్మకు సంబంధించిన టాపిక్ చెప్పుకోవచ్చు. బతుకమ్మ ఆట ఆడుతూ కూడా చెప్పొచ్చు కదా పాఠం, పిల్లలతో ఆడించవచ్చు. సో పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో అది పెట్టచ్చా మేడం అని? పెట్టొచ్చు. పర్ఫార్మ్ చేస్తూ, లైక్ డాన్స్ లాగా చేస్తూ చెప్పాము అన్నట్టుగా పెట్టొచ్చు. పిల్లలతో ఆడించాము, పర్ఫార్మ్ చేయించాము, బతుకమ్మ అనే రీజనల్ ఆర్ట్ ఫామ్ ని పర్ఫార్మ్ చేయించాము అని పెట్టొచ్చు. ఓకే మ్యామ్. ఓకే,
పాట కూడా పాడతారు కదా, ఎస్ మ్యామ్. అది వర్తిస్తుంది, మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే మ్యామ్. ఆ బతుకమ్మకు సంబంధించిన పాఠం అయితే అది. అంటే తెలుగులో ఉంటది కదా మేడం, తెలుగు దాంట్లో అయితే తెలుగులో ఉంటాయి, ఎక్కువగా తెలుగులోనే ఉంటుంది దానికి సంబంధించినటువంటి పాట. తెలుగు లెసన్ అయితే ఉంటున్నాను. ఉంటుంది, పెట్టుకోండి, అది పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ లో పెట్టేసుకోండి. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ విజువల్ ఆర్ట్స్ ఇన్ సిడీలో మ్యామ్ ఎనీ 2 పెట్టచ్చు కదా మ్యామ్ విజువల్ ఆర్ట్స్? ఎనీ 2 కాదు, 3-4 పెట్టండి, ఏమవుతుంది. అంటే సిడీలో మోడల్ చేసి అది క్రాఫ్ట్ లాగా ఒకటి పెట్టండి, పెయింటింగ్ ఒకటి చేయండి, మీకు ఇష్టం వచ్చిన పెయింటింగ్ చేయండి. వాటర్ కలర్స్, పోస్టర్ కలర్స్, ఏదో ఒక కలర్స్ తీసుకొని చక్కటి పెయింటింగ్ వేయండి. ఒక చెట్టు, దాని మీద పిట్టలు, ఏదైనా తీసుకోండి థీమ్. లేకపోతే నేచర్ కి సంబంధించిన పెయింట్ వేయండి. ఇది ఇది ఇప్పుడు మీ క్రియేటివిటీ బయటకు వస్తుంది. ఓకే మ్యామ్. మీరు ఏ పెయింటింగ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో అది మీ ఇంట్రెస్ట్ ని బట్టి, ఆ థీమ్ ఏదైనా, టాపిక్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ థీమ్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కలర్స్ యూజ్ చేస్తూ వేయండి. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, కలర్ సెలెక్షన్ కూడా థీమ్ ని బట్టే ఉంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు వాటర్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము, లైక్ ఇన్ బ్లూ కలర్, సన్ లైట్ ని లైక్ సన్ ని రెడ్ ఆర్ ఎల్లో, ఇలా యాప్ట్ కలర్స్ యూజ్ చేసి చక్కటి పెయింటింగ్ వేయండి. ఓకే మ్యామ్. దాన్ని ఒక వైట్ పేపర్, చిన్న వైట్ పేపర్ లో తీసి మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ లో అతికించవచ్చు. లేదంటే మీరు ఫోటో తీయలేని పక్షంలో పెద్ద చార్ట్ లో వేస్తే మీరు ఫోటో అయినా పెట్టవచ్చు. ఇది రికార్డ్ పర్పసే చేస్తున్నారు కాబట్టి చిన్నగా చేయండి. మీ ఆర్టిస్టిక్ టేస్ట్ కూడా బయటకు వస్తుంది, మీకు ఎంత టాలెంట్ ఉంది కూడా తెలుస్తుంది. ఓకే మ్యామ్. ఓకే, మీకు వచ్చినట్టుగా చెయ్యండి, రాకపోతే చూసి నేర్చుకోండి. ఓకే, రంగోలీ ఆర్ట్ ఉంది. విజువల్ ఆర్ట్స్ లో ఎందుకు ఇంత మీరు భయపడుతున్నారు? రంగోలీ కూడా ఉంది కదా, ముగ్గు వేయలేమా చెప్పండి. మనం చుక్కలు పెట్టి ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయి ఒక ముగ్గు నేర్చుకోవడానికి. ఏదైనా పాత న్యూస్ పేపర్, ఈనాడు పేపర్ తీసుకోండి, సంక్రాంతి టైంలో వచ్చేటటువంటి పేపర్లో ప్రతిరోజు ఒక ముగ్గు ఉంటుంది. అది పిక్, ఒక ఫోటో పిక్ పెట్టడం కాదు, మీరు వేయండి. పిక్ కట్ చేసి పెట్టడం ఈజీ, మీరు చేయండి. జస్ట్ పిక్ ఒకటి సీడీలో పెట్టాలి కదా మేడం, వీడియో అవసరం మీరు చేసిందే పెట్టండి, మీరు చేసిందే పెట్టండి, అన్ని మీరు చెయ్యాలి. కాకపోతే రికార్డ్ లో ఒకటి మీరు చేసింది పెట్టి ఇంకొకటి పిక్ అయినా అతికించవచ్చు. పిక్చర్ ఒక న్యూస్ పేపర్ లో క్లిప్ తీసి అతికించవచ్చు. ఒక పేజ్ లో మీరు చేసింది పెట్టండి. ఇప్పుడు రంగోలీ గురించి మీరు 2 పేజెస్ లో రాస్తే, ఇలా ప్రతి పేజీలో ఆర్ట్ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చిన ఏదో ఒక ఆర్ట్ ఐటమ్ అక్కడ పిక్చర్ పెట్టండి. ఇది ఫైనల్ గా ఈ రికార్డ్ ని చాలా ఆర్టిస్టిక్ గా చెయ్యండి. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఇది కొంచెం మరి ఇవి కట్ చేయాలి, అతికించాలి, మేం చేయాలి, పెయింటింగ్ చేయాలి, ఈ కలర్స్ చిన్న పిల్లలాగా ఇవన్నీ చేయాలి అని అంటే చెయ్యాలి. ఇవన్నీ యూజ్ చేయాలి కదా రేపు టీచింగ్ చేసేటప్పుడు, ఇవన్నీ మనకు కావాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే ఓకే మ్యామ్. ఓకే మా, shall I end this session? ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. Thank you all. Start working with your record. Start working with your record. No problem. But your output should be like ultimate. ఓకే మ్యామ్. ఎవరు ఎంతైనా చెప్తారు, కాకపోతే మీ ఎఫర్ట్ పైనే ఆధారపడుతుంది. ఓకే ఓకే